ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو بچوں میں اور بڑوں میں نزلہ زکام کا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں ہے، کیونکہ موسم سرما چل رہا ہے اور موسم سرما میں بچوں میں اور بڑوں میں سردی کی وجہ سے نزلہ زکام کا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اگر آپ کے بچوں کو یا آپ کو نزلہ زکام کا وائرس یا اس بیماری میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ اس سے کس طرح سے گھریلو ٹوٹکے سے میڈیسن لیے بغیر آپ اس سے اپنا ٹریٹمنٹ علاج کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ ہر انسان کو سال میں کم از کم 2 مرتبہ نزلہ زکام ضرور ہوتا ہے۔ اس کیفیت سے کیسے نپٹا جائے، اس کے لیے آپ یہ پوری ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے، آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو کبھی نزلہ زکام آپ کو یا آپ کے بچوں کو ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس وائرس سے بچاؤ کا پوری طرح اپنا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سروے کے مطابق بڑوں کو سال میں 2 سے 4 مرتبہ اور بچوں میں نزلے کی شکایت 6 سے 10 مرتبہ تک ہو سکتی ہے۔ جن گھروں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں ناظرین، وہاں پہ نزلہ زکام کا وائرس کا پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے آپس میں مل کر کھیلتے بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں۔ یہ جو نزلہ زکام کا وائرس ہے، یہ ایک چھوت کی بیماری بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں یہ بہت جلدی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں نے مل کر کھانا بھی ہوتا ہے اور کھیلنا بھی ہوتا ہے، جس سے یہ بچوں میں ایک سے دوسرے بچے میں یہ بہت جلدی سے یہ پھیل جاتی ہے۔ 20 سے 30 سال کی خواتین میں یہ تناسب 8 سے 10 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ نزلے کا تعلق کسی خاص موسم یا آب و ہوا سے نہیں ہوتا۔ یہ ناظرین، نزلہ زکام کا کوئی خاص موسم یا آب و ہوا نہیں ہے۔ یہ آپ نہ کہیں کہ اب یہ سردی ہے، یہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ گرمیوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کا وائرس گرمیوں میں زیادہ انسان پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کھانے پینے میں، موسمی آب و ہوا کی عادت میں ہم سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ وائرس ہم پر حملہ کر لیتا ہے۔ بلکہ یہ سال کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ صحت کے ادارے کے مطابق یہ وائرس ان گھروں میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے جن میں خشک ہوا ہوتی ہے اور باہر کی آب و ہوا اور موسم پر وائرس کا اتنا دباؤ اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ناظرین، جو ایسے گھر ہیں جن میں گرم ہوا کا تناسب زیادہ رہتا ہے، ان گھروں، کیونکہ گرمی یہ وائرس بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ عام نزلہ زکام وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس پر کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو آپ دوائی کے بجائے اس سے گھریلو ٹوٹکے سے اس وائرس کا مقابلہ کریں۔ آپ کا جسم اس وائرس سے مقابلہ کرتا ہے، اس لیے جسم کو اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کے بجائے اس کی علامات پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک بہت بڑا دافت کا ایک نظام بنایا ہے۔ جب بھی آپ کے جسم پر یا آپ کی باڈی پر یا آپ کے کسی بھی حصے پر کوئی چوٹ یا کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بنایا سسٹم قوت مدافعت اس بیماری کا، اس وائرس کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کو ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کھانے پینے میں کئی بیکٹیریا جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا سسٹم ہے، جہاں پہ سائنس بھی خاموش ہے، وہ اس وائرس کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو کوئی ایسی بیماری، جب بخار ہوتا ہے یا کوئی اللہ نہ کرے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، تو وہ جو وائرس ہوتا ہے وہ ہمارے قوت مدافعت سے بڑھ جاتا ہے، ہمارا قوت مدافعت اس سے مقابلہ نہیں کر پاتا، تب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، بند ناک، گلے میں خراش، کھانسی، سینہ جکڑن، سر درد، یہ سب نزلہ زکام کی علامات ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ بند ناک، گلے میں خراش، کھانسی، سینہ جکڑن، سر درد، یہ سب نزلے کی علامات ہیں۔ یہ صورتحال خطرناک تو نہیں ہو سکتی، آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی خطرناک وائرس ہے، جو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ پریشان کن ضرور ہوتی ہے صورتحال کہ آپ کی طبیعت ناساز بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی، آپ کو کسی کام میں دلچسپی نہیں ہوتی، تو یہ وائرس کا دریانیہ بھی برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ 2-3 دن
वायरस का आप पर हमला रहता है, आपके नाक से पानी भी चलना शुरू हो जाता है, आपका सर भारा रहता है, नाक बंद हो जाता है, गले की खराश हो जाती है। तो इसकी अलामात को कम करने के लिए घरेलू तदाबीर का सहारा लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तफसील से तदाबीर बताएंगे कि घर में आप अगर आपके बच्चों को या आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो आप इससे किस तरह बचाव कर सकते हैं। सर दर्द और खांसी को कम करने के लिए दवाओं और सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नाज़रीन, नज़ला ज़ुकाम के साथ अगर आपको खांसी या सर दर्द या कोई और कोई मसला है, बुखार वगैरह, तो उसके लिए आपको दवाएं और सिरप का इस्तेमाल किसी डॉक्टर के मशवरे से करें। अगर सिर्फ आपका नाक बंद है, गले की खराश है, तो आप ये मौजूदा घरेलू तदाबीर इस इलामात को कम करने में आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले नाजरीन, जो आपको हमारा मशवरा है या सेहत के हवाले से जो मशवरा है वो है आराम करें, काम से छुट्टी लें और आराम करें। अगर आपको कारोबारी हैं या मुलाजिम हैं या जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपको आपके जिस्म को रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह आराम नहीं कर रहे, तब भी आपको नज़ले ज़ुकाम का वायरस आप पर हमला कर सकता है। आपका जिस्म वायरस का मुकाबला करता है और आराम करने से ज़हनी दबाव कम होता है और जिस्म ज़्यादा मौसर अंदाज में मर्ज़ का मुकाबला करता है। अगर आप काम करेंगे तो आपके जिस्म को वायरस का मुकाबला करने के साथ आपका साथ भी देना पड़ेगा, जिससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम होगी और आप पर ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। जिसम मैंने आपको पहले भी बताया कि कुव्वत मुदाफ़त होती है। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे जिस्म से कुव्वत मुदाफ़त वहाँ पे खर्च हो रही होती है। जैसे हमको गाड़ी, कार या कोई मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो उसमें फ्यूल इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए हमारी बॉडी में जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुव्वत मुदाफ़त खर्च हो रही होती हैं। एक तो अब हम पे वायरस का अटैक है, तो वायरस से बचाओ या वायरस से लड़ाई करने के लिए हमारी कुव्वत मुदाफ़त उधर जाएंगे, साथ हमको काम करेंगे तो उधर भी हमें कुव्वत मुदाफ़त चाहिए, इसलिए हमारे कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएंगे और हम पर वो वायरस ज़्यादा हमला करेगा। इसलिए बेहतर यही है, अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप इस दौरान में 1 या 2 दिन रेस्ट कर लें। तो जो दूसरे नंबर पे है उसमें है कि नाज़रीन, आप अगर इस बीमारी या इस वायरस का शिकार होते हैं तो आप लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बुखार, सीने की जकड़न और कुव्वत मुदाफ़त में कमी की वजह से जिस्म में पानी की कमी का खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जूस, गर्म मशरूबात, जैसे सर्दी है इसमें आप लेमन टी, ग्रीन टी वगैरह, चाय वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नहीं तो अगर आप सादा नीम गर्म पानी भी पिएँ तो वो भी गर्म मशरूबात में आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पानी की कमी का खतरा नहीं रहेगा। तो तीसरे नंबर पर नाजरीन, आप रोज़ाना गरारे करें, क्योंकि नज़ले ज़ुकाम की पहली अलामात जो होती है उसमें गले की खराश होती है कि गले की बैक्टीरिया की वजह से गला ख़राब हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि गला ख़राब हो गया है। तो इससे अब गरारे आपने किस तरह करने हैं, ये आपने थोड़ा सा 2 कप या 3 कप नीम गर्म पानी ले लेना है, उसमें अब हल्का सा आपने नमक डालना है और उस गर्म पानी से, नमक वाले से आपने सुबह के टाइम गरारे करने हैं। गर्म पानी के गरारे से गले की खराश और सोजिश को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा गले की खुश्की और बगलम को भी ख़त्म करता है। चौथे नंबर पे नाजरीन, जो आपने एक देसी काम करना है वो स्टीम लेना है। तो स्टीम, अगर आप सही तरीके से स्टीम आपके सांस में ली जाएगी तो इससे नज़ले ज़ुकाम का बहुत ज़ोर कम हो जाएगा और आपका बंद नाक खुल जाएगा। दिन में कम अज़ कम आप 2 मरतबा भाप ज़रूर लें। तो भाप आपने किस तरह लेनी है नाजरीन, आप कोई थोड़ा सा किसी भी देचकी में या किसी बर्तन में पानी ले लें और उसको ढाँप कर गर्म करें। जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें अंदर एक भाप स्टीम बन जाती, फिर आप अपने चेहरे पे कोई तौलिया वगैरह लपेट कर उसको अंदर खोलें और जब वो भाप ऊपर निकले ना तो वो आप अपने सांस नाक की तरफ से उसको अंदर की तरफ ज़रा खींचने की कोशिश करें। जैसे ही वो स्टीम भाप आपकी सांस की नलियों में जाएगी, आपका बंद नाक खुल जाएगा और वो आपके जिस्म और आपकी तबीयत में एक बहुत बड़ी आसानी आपको होगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका नज़ला ज़ुकाम, बंद नाक खुल गया और आपके जिस्म में पहले की निस्बत से अच्छी सेहत हो गई है। नाजरीन, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। Thanks for watching.
If you like our videos, then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoran TV for more good videos.